الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا المرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع
منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناهم نطفة فإذا هو خصيم مبين وليحيي الذي وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وصحب رسول الله أجمعين. بنبينا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل واسع وتقبل ثواب ما قرأنا من الآيات القرآن العظيم هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمه ونهديه ونتشفع بها إلى حضرة حبيبنا وشفينا وزخرنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبيل أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين إلى الملائكة المقربين والكروبين إلى أرواح سادات نبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين سبيل أرواح الكون الأجمعين وربيت المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وتوب التابعين وتوب بإحسان إلى يوم الدين. نخص بذلك إلى الروح المذكور اسمه حجي مكمور بن منبور وإلى أمري بن نبور بن عبد الله وإلى بكر بن بسر وإلى هذا سيدنا بن حجي دين مرحا وإلى هذا خارمي بنت عبد الله وإلى مراود بن نور وإلى مكنور بن محمود وإلى زبيدة بن محمد وإلى طوينياتي بنت جولك وإلى نور حميدة بنت جولك وإلى سيدي بلقيس بنت عبد السكرائر وإلى ليلي سوريانتي بن وإلى ريبون بن محمد وإلى إنسان بن البترا وإلى لسين بن لادينكي وإلى أربيسة بنت أبيك وإلى حاجة إندرا بنت Haji Lahaji Wila Haji Kasabin Mudah Wila Haji Muhammad Said bin Haji Latif Wila Haji Sanusi bin Haji Tohang Wila Sudiaksa bin Haji Sanusi Wila Haji Fauzi Ibrahim bin Ibrahim Sata Wila Muslim bin Musa Wila Nurjana binti Jahbar Siddiq Wila Haji Darma Wila Ajal bin Ajal Wila Haji Zulaiha bin Suwar Wila Darban Sabin Sa'ad. Allahumma ufir lahum warhamhum fa'fu anhum. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'fu anhum.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم والدينا ولمشايخنا ولقربنا ولرسولنا ولفروعنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والرحمة علينا وعلى سائر أهل القبور خاصة إلى من تقدم ذكرهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتقبل أعمالهم وزد سنهم وارفع درجاتهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا مولانا يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من نفر النيران. قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي بعبادي وادخلي جنتي. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم نور قلوبنا وأفكارنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعا وهداية وتوفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indragiri Hilir serta kawan-kawan seperjuangan yang berbahagia. Acara selamatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah serta menyambut tasyakuran Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Jumat 11 Agustus tahun 2023 di MTSN 2 Indragiri Hilir. Izinkan saya selaku pembawa acara pada pagi hari yang penuh berkah ini untuk memandu acara. Yang pertama, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Muhammad Hafiz Al-Farizi, siswa kelas 92 MTSN 2 Indragiri Hilir. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Namuta Bismillah. Sama-sama kita hormati Ibu Kepala Madrasah Islamiyah Negeri 2 Inhil, rekan-rekan majelis guru Al-Mukarram Ustaz Rahmatullah yang hadir di tengah kita. Marilah dan anakku sekalian, marilah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Ustadz yang kami muliakan, kami laporkan bahwa yang terdengar informasi bahwa jumlah siswa kita ada 1076 siswa, kemudian masjid guru ada 57 guru Ustadz, ada 15 karyawan, nah jadi 1000 lebih kita di tengah-tengah kita. Tentunya atas nama panitia kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak, wabil khusus Ibu Kepala Madrasah, kawan-kawan yang mentaja acara ini, kemudian OKM, Ustadz OKM bukan orang kaya mendadak, tapi organisasi keislaman madrasah yang dipandu oleh Mariska. Mana Mariska? Berdiri Mariska? Berdiri Mariska. Ini ya, wanita solehah insya Allah. Tepuk tangan semuanya. Dan Abiyu wakil. Ya, kemudian dibimbing oleh Bapak Nelson. Bapak Nelson, beliau yang telah mengatur acara ini. Semoga Allah berikan berkah. Ya, Nelson Mandela. Ya, Pak Icat juga yang mentaja seluruhnya. Terima kasih kepada seluruh pihak. Kemudian atas nama kepanitiaan, mestinya yang tampil nanti minggu acara selanjutnya adalah Ketua OKM, bukan Mister aja lagi di sini, tapi Ketua OKM. Kita berharap semua nanti acara-acara adalah anak-anak yang tampil. Kami mohon maaf sebesar-besarnya Pak Ustadz kalau pelayanan kami kurang menyenangkan, antaranya ya kepanasan, kita min panas seperti ini. Mudah-mudahan pada waktu yang akan datang sekolah kita bisa kita sejukkan ya, jadi guru-guru senang, Ustadz juga tidak kepanasan. Mudah-mudahan ilmunya kada hilang sore. Ya, terima kasih Ustadz Rahmatullah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anak sekalian, tolong perhatikan ya. Nanti perhatikan Ustadz Rahmatullah jauh-jauh datang, Imam besar Masjid Al-Huda ya, Imam besar Masjid Al-Huda Tembilahan Al-Hafiz ya,
penghafal Al-Quran. Tepuk tangan kepada Ustaz ya. Ustaz, kami mohon maaf kalau anak-anak kami ini kurang beradab. Tadi memang salah satunya mungkin lewat ke depan Ustaz tanpa izin. Ya, mohon maaf. Nah, kemudian juga ada beberapa hal yang anak-anak tepuk tangan beginilah. Kami berharap innama bu'istu liutammimul makarim wal akhlaq. Rasulullah diutus ke permukaan bumi ini dalam untuk menyempurnakan akhlak. Saya teringat kata Jalaluddin Ar-Rum mengatakan bahwa di perguruan tinggi itu tidak ada satu fakultas namanya fakultas akhlak. Nanti Ustaz mohon dipaparkan Ustaz ya. Tidak ada fakultas yang namanya fakultas akhlak. Kadang seorang cleaning service pembersih itu lebih baik daripada dokter. Mana cleaning service itu dia mempunyai akhlakul karimah, sedangkan dokter ilmunya tinggi tapi tak punya adab. Nauzubillah. Itu kata Jalaluddin Rumi. Itu Ustaz, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya teringat juga kata Ali Jubir tentang akhlak ini yang masuk ke dalam diri kita. Setan berbisik ke dalam diri kita, membisikkan agar kita membicarakan orang lain, menggunjing orang lain, ya, menggunjing orang, menghina orang lain. Tapi kata Syekh itu, hancurkan hati setan itu dengan jalan kita mendoakan orang yang kita jelekkan itu menjadi lebih baik dan sempurna. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Ustaz, nanti kami serahkan kepada Ustaz yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada kita semua. Amin. Itu laporan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mister yang telah menyampaikan laporannya. Ustadz dan Ustazah serta teman-teman yang berbahagia. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indragiri Hilir yang akan disampaikan oleh Dr. Anda Sri Mulyati MA. Kepada Ustazah disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustadz Rahmatullah Hamzah Al-Hafiz. Mudah-mudahan nantinya apa yang beliau sampaikan dapat kita mendapatkan syafaat dan bisa kita terima dan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian pada saat ini saya mengucapkan terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berkesempatan hadir, serta anak-anak yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Dalam hal ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, anak-anak ibu, majelis guru, karyawan dan karyawati yang telah berusaha semaksimal mungkin sehingga acara pada hari ini dapat dilaksanakan sebagaimana yang sudah kita rencanakan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dan apa yang kita perbuat mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Al-Ustadz serta kawan-kawan, majelis guru, karyawan dan anak-anak ibu, saya berharap nanti dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz kita dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia memenuhi undangan kami dan kami akan
sangat berbahagia dengan kedatangan Bapak ini. Jadi mohon maaf kalau sekiranya penyambutan kami nantinya mungkin kurang pada tempatnya. Maklumlah anak-anak dan kami semua tidak lepas dari salah dan silap, mohon dimaafkan. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan, dan kepada anak-anak saya berharap simaklah dan ambillah apa yang bisa diambil dari ceramah agama yang akan disampaikan Ustadz nanti, karena ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala MTSN 2 Indra Giri Hilir yang telah menyampaikan sambutannya. Ustadz dan Ustazah serta teman-teman yang dirahmati Allah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan uraian hikmah tentang Tasyakur bin Nikmah, Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, serta perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 oleh Al-Mukarram Imam Besar Masjid Raya Al-Huda Tembilahan. Kepada Ustadz Rahmatullah Hamzah Al-Hafiz, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahral muharram awwal asyhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azizul ghafur. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقدره العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah MTSN 2 Indra Giri Hilir, yang saya muliakan para asatidzah, para dewan guru, kemudian yang saya hormati juga para santri-santri wan dan santriwati, akramakumullah, hafidhakumullah. Beliau orang-orang yang mulia di hadapan saya, maka saya minta izin duduk di atas ini, izin untuk menyampaikan sedikit apa yang kita ketahui terkait memperingati Tahun Baru Ajaran Islam. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kondisinya panas, tetapi panas yang sekarang kita rasakan belum apa-apanya kalau dibandingkan dengan padang mahsyar nanti panasnya. Sekarang kita di dunia panas bisa berlindung, tapi nanti kalau di akhirat mau kemana berlindung? Di antara orang-orang yang mendapat perlindungan adalah insya Allah termasuk adik-adik semua ini. Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun adil wa syabun nasya fi ibadati rabbih. Di antara 7 golongan nanti kelak pada hari kiamat di padang mahsyar tidak ada naungan, tidak ada tenda, tidak ada naungan kecuali naungan yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah pemuda, anak-anak pemuda, pemudi yang tumbuh dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, paham dalam mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada hari ini masih berada di bulan Muharram. Bulan Muharram identik dikaitkan dengan memperingati Tahun Baru Islam, sehingga dikenal dengan tahun Hijriyah. Kalau kita dengar kata-kata Hijriyah berarti ini ada kaitan dengan hijrah. Betul adik-adik?
ada kaitan dengan hijrah. Berarti hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bulan Muharram gitu. Ya. Betul? Ya. Nah, gimana? Ragu? Tidak. Kapan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? 1 Muharram. Bulan? Muharram. Bulan Rabiul Awal. Bah, gimana ceritanya? Kita mengatakan tahun baru Islam ini berdasarkan hijrahnya Rasulullah. Kemudian ditetapkanlah 1 Muharram sebagai awal tahun Islam, awal tahun Hijriah, berdasarkan hijrahnya Rasulullah. Sementara sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu bukan bulan Muharram, tapi bulan Rabiul Awal. Maka bagaimana memahami ini adik-adik sekalian? Hadirin hadirat dirahmati Allah, itu ada ulama namanya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau namanya Fathul Bari. Beliau jelaskan itu dalam babut tarikh, bab tentang penanggalan Islam. Jadi kata beliau, innama akharuhu min Rabiul Awal ila al-Muharram li'anna ibtida' al-azmi 'ala al-hijrah kana fil Muharram. Fanasaba ayuj'ala mubtada'an. Wa hadha aqwa ma waqaftu 'alaih. Memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah bulan Rabiul Awal, tetapi kata beliau mulai adanya tekad dengan keinginan para sahabat untuk hijrah itu sudah ada pada bulan Muharram. Maka dijadikanlah Muharram sebagai permulaan hijrah. Maka dijadikan sebagai awal tahun daripada bulan hijrah. Bulan hijrah. Dan ini pendapat yang paling kuat menurut saya, kata Syekh Ibnu Hajar. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya paham ini panas. Jadi mungkin agak sedikit mengganggu konsentrasi ya Ustazah. Dulu saya di pesantren, kalau ngaji sama Habib Kohri itu ketika ngaji hadis sama beliau, itu beliau sebenarnya tidak dianjurkan duduk di tempat panas itu. Berdasarkan hadis inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Sengatan matahari itu bagian dari hembusan napasnya neraka jahanam dalam sabda Nabi. Ya, jadi kena kondisi yang memang seperti ini, ya udah kita jalani saja. Mudah-mudahan seperti yang tadi disampaikan Ustaz Taufik dimudahkan oleh Allah terwujud. Berikutnya nanti kita lebih tertutup lagi. Adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat bercerita tentang memperingati tahun baru Islam, yaitu hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah itu apa? Hijrah secara bahasa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau sekarang mungkin kita hijrahnya seperti apa? Kalau kita hijrahnya sekarang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, tujuannya diantaranya adalah untuk menyelamatkan agama, untuk bisa mengamalkan agama. Sebab di Mekah beliau dan para sahabat disakiti, beliau diganggu sehingga tidak bisa menjalankan agama ini dengan baik. Nah, kalau kita sekarang bagaimana hijrahnya di akhir zaman ini? Di antara hijrah kita diantaranya yaitu pertama, hijrah dari lingkungan atau suasana yang tidak baik kepada suasana atau lingkungan yang baik. Maka insya Allah anak-anak didik, para murid, para siswa, para siswi yang memilih untuk masuk ke sekolah MTSN 2 Negeri Hilir, ini suatu hijrah yang tepat di akhir zaman ini, memilih lingkungan suasana yang baik daripada di luar. Karena orang itu, adik-adik sekalian dan rahmati Allah, itu kondisi dia, karakter kepribadiannya tergantung daripada lingkungan di sekitarnya. Al-insan abdul bi'ah, manusia itu budak lingkungan. Kalau lingkungannya baik, suasananya baik, insya Allah dia ikut baik. Tetapi kalau suasana lingkungannya nggak baik, maka otomatis biasanya dia pun akan ikut tidak baik. Maka kita hijrah di tempat yang baik, di suasana lingkungan yang baik.
belajar agama. Kalau MTS husnuzon mesti belajar agama yang lebih dominan, belajar agama. Maka sudah tepat insya Allah orang tua antum sekalian menempatkan di sekolah ini. Jadi sudah pilihan yang tepat, yaitu menempatkan di suasana dan lingkungan yang baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hijrah bukan berkaitan dengan tempat, tetapi kita hijrah berdasarkan meninggalkan bergaul dengan orang-orang yang sekiranya bisa membahayakan kita. Dalam artian yang bisa merusak kita. Hati-hati dalam bergaul. Berteman, pilih-pilih. Sekiranya teman tersebut bisa membawa kita, menyeret kita untuk kepada hal yang tidak baik, dia senantiasa mengajak kita kepada hal yang tidak benar, maka jangan ditemani, jangan dijadikan kawan. Carilah kawan yang sekiranya bisa mendorong kita untuk sama-sama berbuat baik. Nah, ini sesama kawan yang di sekolah ini, bergaul sesama kawan di sekolah, cari teman yang baik. Karena adik-adik sekalian, itu coba kita lihat dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, ayat 28-29. Ayat 28-29 itu diantara ceritanya adalah teriakan ahli neraka, jeritan ahli neraka. Kenapa? Jeritan karena menyesal dulu ketika di dunia punya kawan yang gak beres, punya kawan yang jelek. Akhirnya teriak-teriak nyesal ketika sudah nyemplung masuk dalam neraka. Nah, dia teriak, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Dia teriak, aduhai celaka, nyesal. Coba sekiranya dulu ketika di dunia aku gak jadikan si fulan itu kawan dekat dulu. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh gara-gara dia aku tersesat padahal telah datang peringatan kebenaran kepadaku. Aku sudah dinasihati sama Pak Guru, Pak Ustadz, Ustazah, hati-hati bergaul, tapi ku masih juga kujadikan kawan itu sebagai teman dekat. Gara-gara dia aku selalu berbuat buruk karena ikut dengan dia. Jadi sudah diceritakan dalam Al-Quran, ada cerita orang nyesal punya kawan. Nyesal punya kawan yang tidak beres. Ini saya paham sebenarnya. Santri, apalagi anak-anak pelajar agama. Ini sekedar untuk mengulang-ulang. Santri itu, para pelajar agama tentu sudah banyak dapat konsumsi makanan, nasihat-nasihat dari gurunya. Sehingga saya punya sangkaan, ini adik-adik ini udah kayak kenyang gitu dengan nasihat. Orang kalau kenyang kasih nasihat, ibaratkan orang sudah kenyang makan. Kalau udah kenyang tuh kira-kira dikasih lagi makan, selera nggak? Masih selera? Nggak selera. Kita kenyang nasihat sama ustazah-ustaznya nih. Dikasih lagi nasihat lagi, makan lagi, udah kenyang deh, nggak selera. Tapi nggak apa-apa. Ya. Jadi adik-adik sekalian, pertama tadi hijrah, kita memperingati tahun baru Islam ini dengan momen hijrahnya Rasulullah. Kita pun juga hijrah kepada lingkungan yang baik. Lingkungan baik diantaranya kalau di luar sekolah adalah di masjid. Kalau untuk laki-laki itu tempat yang baik, diantaranya di masjid, tempat pengajian. Nah, itu kita hijrah di situ. Yang kedua yaitu hijrahnya bergaul dengan kawan yang baik. Hijrah bergaul dengan teman yang tidak baik. Kawan-kawan yang sekiranya sekali pandang wajahnya itu kayak langsung ngajak ke tempat yang tidak beres. Nah, sudah tinggalkan. Tapi kalau lihat kawan itu mukanya langsung kebayang. Kebayang pulpen, kebayang pena, kebayang Quran, kebayang buku-buku agama. Nah, cocok jadi kawan. Tapi baru lihat mukanya langsung kebayang PS nih, gen, waduh, mabar, langsung kebayang mabar mukanya tuh. Ini kacau nih kan. Belum apa-apa lagi, baru mandang wajahnya udah kebayang mabar gitu. Main boleh, tapi ingat-ingat waktu, bukan dilarang main. Tapi carilah permainan sekiranya yang bermanfaat, Ini yang kedua, yang paling penting ini hijrah yang ketiga. Ingat-ingat,
Hijrah dari lingkungan tidak baik kepada lingkungan yang baik, suasana yang baik. Kedua, hijrah dari teman yang buruk, teman yang nggak baik kepada teman yang baik. Yang terakhir ini yang paling intinya, yaitu hijrah yang sesungguhnya sebagaimana sabda Rasulullah, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah itu sejatinya sebenarnya sabda Rasulullah yaitu orang yang meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekolah kita mungkin ada ditempel tata tertib larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban. Ada larangan. Nah, sebenarnya larangan madrasah kita ini satu intinya, yaitu semua yang dilarang Allah itu yang dilarang di MTS ini. Sebenarnya itu semua yang dilarang Allah itu adalah yang dilarang juga di sekolah kita ini. Itu intinya. Maka orang yang hijrah yang sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan hijrah daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hijrah yang sesungguhnya. Maka kita memperingati momen tahun baru Islam, yaitu hijrahnya Rasulullah. Kok kita nggak hijrah perbuatan kita dari yang kurang baik kepada yang baik, berarti nilainya tidak sempurna. Kita memperingati tahun baru Islam ini tidak sempurna memperingati peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keberhasilan kita memperingati hari ini, memperingati tahun baru Islam yang dikaitkan dengan hijrah Rasulullah, yaitu kalau kita semua termasuk yang berbicara hijrah, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Ustadz Taufik bilang arahkan pembicaraan tentang akhlak. Akhlak, memang betul. Akhlak ini nomor satu. Akhlak ini nomor satu dalam kehidupan. Akhlak. Setinggi apapun ilmu, kalau tidak ada akhlak, itu maka nihil. Nah, nihil. Sehingga orang yang berakhlak itu disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya disepakati para ulama lebih tinggi daripada orang alim. Di mana buktinya? Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam doa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, fabashsharnahu bighulamin halim. Nabi Ibrahim doa, ya Allah anugerahkan saya punya keturunan anak-anak yang saleh. Ini cocok nih untuk kita semua, untuk adik-adik bekal nanti. Kalau sudah berkeluarga, kalau pengen cepat punya keturunan, kata guru saya, amalkan doa Nabi Ibrahim ini. Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim doa terus. Ternyata betul dikasih anak. Allah firmankan, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Kami beri kabar gembira Nabi Ibrahim dengan seorang anak yang akan lahir, yaitu anak yang halim. Apa anak yang halim? Pakai ha lam ya mim. Halim. Apa itu halim? Yaitu orang yang tidak mudah terpancing emosi. Orangnya tenang, orangnya pokoknya menyejukkan, tidak gampang emosional, tidak gampang berlaku sewenang-wenang. Orangnya itu akhlaknya luar biasa. Itu siapa yang dimaksud? Itulah Nabiullah Ismail. Allah juga memberitahu bahwasanya Nabi Ibrahim dianugerahi juga anak, yaitu dengan sifat fabasyarnahu bighulamin alim. Kami beri kabar gembira Ibrahim dengan anak yang alim, yang cerdas, yang ahli ilmu, yaitu Nabi Ishak. Maka kata para ulama, mana tinggi derajat Nabi Ismail dengan Nabi Ishak? Karena Allah mensifati Nabi Ismail dengan halim, dengan akhlak, maka makom derajat Nabi Ismail lebih tinggi daripada Nabi Ishak. Terbukti dari sulbi Nabi Ismail lah lahir yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhlak dengan ilmu mana yang lebih tinggi? Akhlak. Tinggi akhlak. Nah, akhlak ini nanti akan merembet dengan adab. Itu nanti kan ada akhlak. Ada kepada siapa saja, kepada guru, kepada orang yang lebih tua, kepada sesama. Itu semua harus berakhlak. Bahkan dalam Islam ini berakhlak kepada seluruh hamba-hamba Allah walaupun bukan manusia. Dengan hewan sekalipun, dengan tumbuh-tumbuhan berakhlak. Jangan asal-asal mentang-mentang dia kayak
benda mati kita asal-asal petik sembarangan, lempar apa segala macam dipotong, itu tidak berakhlak, tidak berakhlak. Jadi kita berakhlak dengan kepada siapa saja dan nanti akan merembet punya adab. Kata para ulama, adik-adik sekalian, man laisa lahul adab fa huwa kadzdzub. Siapa yang tidak punya adab, maka sekalipun ilmunya tinggi, dia itu seperti lalat. Tahu lalat? Tahu ya? Lalat itu punya adab enggak? Enggak punya adab. Coba lihat lalat. Sudah ninggap kakinya ke kotoran, diinggap pula ke muka ulama. Kepala ustaz diinggap. Kan kurang ajar sebenarnya. Udah jelas kakinya sering disentuhkan ke kotoran. Selepas itu nyentuh pula muka orang lagi. Betul-betul enggak berakhlak itu, enggak beradab itu lalat. Maka jangan sampai jadilah kalau pengen tidak mau jadi seperti lalat, maka kita harus punya adab dengan guru, dengan siapa saja, dengan sesama, harus punya adab. Dengan ulama harus dimuliakan, orang tua dimuliakan, guru dihormati, dimuliakan. Ini adik-adik sekalian saya cerita, orang dulu itu adabnya dengan gurunya luar biasa. Termasuk Imam Asy-Syafi'i ketika belajar dengan Imam Malik, adabnya Masya Allah, mungkin nggak kebayang kita sampai sekarang ada nggak yang ngamalkan kayak gitu. Kata Imam Asy-Syafi'i ketika masih belajar dengan Imam Malik, dengan gurunya, aku itu kalau sudah depan guru saya Imam Malik, maka sangat hati-hati ketika membolak-balikkan kertas kitabku itu. Kan buku itu bergesek itu berbunyi itu kalau dibuka. Maka kata beliau, kuntu atasaffahu safhan waraqatan latifan. Setiap kali aku menyingkap lembaran kertas kitabku di hadapan Imam Malik guruku, maka aku akan singkap dengan selembut-lembutnya. Takut gesekan ku buka kitab itu mengganggu ketawaduan beliau dalam konsentrasi mengajar. Begitu akhlaknya orang dulu. Takut gara-gara bunyi itu mengganggu beliau. Bunyi apa itu? Jadi beliau kalau buka buku di depan gurunya pelan sehingga nggak berbunyi. Begitu akhlaknya. Ada lagi, kita kenal Raja Islam dinasti Abbasiyah yaitu Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini punya anak namanya Al-Amin dan Al-Ma'mun. Anak presiden, anak khalifahnya umat Islam. Di sini ada anak presiden, pasti tidak ada lah di sana tuh. Ada anak gubernur ya juga nggak ada. Anak pejabat banyak. Ini kena anak pejabatnya. Anak pejabat banyak. Tapi anak gubernur nggak ada ya, sudah. Anak bupati, oh sudah keluar. Masuk. Ya minimal anak bupati, tapi tidak ada nih, sudah keluar. Ini anak khalifah paling tertinggi kedudukannya dalam Islam, yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Punya anak namanya Al-Amin dan Al-Ma'mun. Ketika beliau berdua ini dua beradik belajar dengan seorang imam, guru namanya Imam Al-Kisai. Siapa namanya? Al-Kisai. Imam Al-Kisai. Dikit-dikit belajar lah, ngapal nama-nama ulama itu. Jangan nama pemain bola aja penuh ini. CR7 apa Messi ya, penyanyi ya. Jadi dinetralkan dengan ingat nama-nama ulama. Dzikrus shalihin tanzilur rahmah, kata para ulama. Mengingat atau menyebut nama orang soleh itu menurunkan rahmat Allah. Tapi kalau nama orang kepet, kata orang Jawa tuh, nama orang kafir gimana? Tanzilul laknah. Menurunkan laknat gitu. Jadi siapa tadi namanya? Guru daripada Al-Amin dan Al-Ma'mun, Imam Kisai. Dua beradik ini ketika masih menyantri itu di hadapan ayahnya bahkan. Maka ketika melihat Imam Kisai keluar dari kelas, dua beradik ini berebut ini. Berebut ngapain? Ngejar, ngambil sendalnya Imam Kisai. Berebut, pokoknya saya yang masangkan. Oh nggak bisa, saya. Berebut ingin meletakkan sendal Imam Kisai gurunya di hadapan beliau. Masya Allah, anak raja ketika itu, tapi akhlak dengan guru luar biasa. Jadi untuk memasangkan sendal gurunya itu berebut, bukan tolak-tolak. Wajar, enggak, malah berebut ingin memasangkan sendal gurunya. Maka kata Imam Kisai, sudah, ini aja caranya. Kamu satu Al-Amin, kamu satu Al-Ma'mun. Akhirnya sepakat, yaudah
Jadi yang satu dapat satu sendal, yang satu dapat satu sendal, akhirnya dua-duanya meletakkan sendal di hadapan gurunya Imam Kisai, baru dipakai sama Imam Al-Kisai. Masya Allah, gitu orang dulu, akhlaknya dan gurunya. Makanya ilmunya berkah-berkah, walaupun sedikit tapi ilmunya berkah, karena punya akhlak. Kata Imam Asy-Syafi'i, siapa yang tidak berakhlak dengan gurunya, maka di antara hukuman yang Allah berikan akan Allah hilangkan suatu saat nanti apa yang telah dipelajari selama bertahun-tahun bersama gurunya. Nauzubillah, capek ngapal selama 3 tahun di sini belajar, tapi karena kurang akhlak, kurang adab dengan guru, Allah cabut dan tidak Allah gunakan itu. Ilmunya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat ini perbaiki akhlak. Jangan lari-lari, gurunya di depan lari-lari, jangan. Kalau lari-lari belok, jangan di hadapan guru. Memang guru-guru kita, ustadz-ustadzah kita tidak minta dihormati seperti itu, tidak minta. Cium dengan saya, pasangkan sendal saya, tidak mungkin. Tetapi kita yang sebagai santri penuntut ilmu kepada guru harus betul-betul memuliakan. Insya Allah akan dimuliakan Allah, akan diberkahi adik-adik sekalian. Ustaz saya ini tak betul-betul bebal, susah ngapal, susah memahami ilmu. Tenang, selagi antum semua, kita semua punya akhlak yang bagus, memuliakan guru, ada saatnya nanti Allah akan berkahi ilmu itu. Ingat-ingat betul, muliakan guru. Sehingga Sayyidina Ali katakan, ana abdu man 'allamani harfan, insya'a ba'ani wa insya'a a'taqani. Aku ini statusnya sebagai budak hamba saya bagi orang yang pernah mengajariku walaupun 1 huruf. Ini ustaz-ustazah kita 1 huruf apa berapa huruf? Udah ribuan huruf, bahkan berapa macam banyak ilmu yang diajarkan. Maka sudah saatnya, sudah layaknya kita ini di hadapan guru itu seperti seorang budak. Tahu budak? Hamba saya. Hamba saya itu bukan kayak pembantu. Kalau pembantu bekerja dengan majikan dikasih gaji. Kalau dulu budak hamba saya itu memang fisiknya manusia tapi perlakuannya seperti kepada hewan. Diperkerjakan, enggak dikasih gaji, cuma dikasih makan, kayak mempekerjakan kerbau gitu, mempekerjakan lembu. Garap sawah, nanti kasih makan selesai. Diupah enggak? Enggak diupah. Itu budak. Bahkan dulu tuh kalau seorang majikan ingin mau naik kuda, maka yang menjadi tumpuan bukan kursi, kepala budak itu jadi tumpuannya. Budak itu jongkok, nanti majikannya naik. Kepalanya diinjak, baru naik majikannya. Begitu hina budak itu. Begitu hina. Nah, Sayyidina Ali katakan, aku ini statusnya sebagai budak bagi orang yang pernah ngajariku walaupun 1 huruf. Walaupun 1 huruf, aku ini seperti budak. Boleh, mau dijual atau dibebaskan aku terserah. Yang penting ketika dia sudah mengajariku, itu adalah orang yang berhak untuk menguasai seluruhnya terhadap diriku. Nah, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saya tertarik dengan tulisan yang di musalla itu. Afdalul a'mali as-salatu ala waqtiha. Ini intinya. Bahwasanya salat merupakan amalan yang paling utama, salat di awal waktu. Jadi kalau kita kaitkan mengenai akhlak dari adik-adik sekalian, para dewan guru, dewan asatidzah, satu-satunya upaya kita untuk memperbaiki akhlak ini hanya satu sebenarnya, yaitu utamakan dulu urusan sholat. Perhatikan betul urusan sholat, insya Allah nanti akan terbentuk akhlak yang mulia. Tetapi walaupun kita berbusa-busa menyampaikan nasihat, berbuih-buih menyampaikan pentingnya akhlak, tetapi kalau anak-anak kita ini tidak memperhatikan betul urusan sholat, itu akan sulit untuk mendapatkan tujuan kita akhlak yang mulia tadi. Maka kiat pertama yang harus kita lakukan untuk memperbaiki akhlak adalah dengan menjaga sholat. Dan sholatnya di awal waktu. Di awal waktu itu maksudnya jangan sampai luar waktu, jangan sampai dikodok. Maghrib sampai waktunya selesai sholat. Asar jangan sampai masuk maghrib baru sholat. Tidak seperti itu. Orang itu ada di sekalian, kalau dia memuliakan sholat, maka pasti dimuliakan Allah. Siapa yang meremehkan sholat, pasti dihinakan Allah.
walaupun kita bernasab, berketurunan mulia, kemudian apa lagi? Berprestasi, baca Quran fasih, cerdas, apa segala macam, tapi kok tidak menghargai, tidak memuliakan salat, meremehkan urusan salat. Man ahanat indahu salah fahuwa ahwan, sabda Nabi. Siapa yang meremehkan salat, maka dia lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat utama kalau ingin baik kita, tadi kan ceritanya nih ingin hijrah supaya amalan yang kita selama ini kurang baik menjadi lebih baik. Langkah pertama adalah caranya dengan menjaga salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan salat barulah bisa meninggalkan keburukan-keburukan itu. Kalau dijaga betul salatnya. Tapi kalau ada di sekalian nggak menjaga salat, hati-hati. Pak Ustaz, saya ini kan masih kecil, masih waktunya main. Nggak seperti itu. Ini kan rata-rata umurnya 13 ya. Paling kecil 13 tahun. Dalam Islam, anak itu umur berapa? Diwajibkan memerintahkan salat. Umur 6. Kalau umur 10 tahun nggak salat diapakan? Dihukum. Itu hukumnya wajib bagi orang tua. Berarti orang tua kok dia membiarkan anak yang sudah 7 tahun tidak diperintahkan untuk salat, dilatih untuk salat, berarti orang tuanya belum menggugurkan kewajiban. Kalau nggak menggugurkan kewajiban berarti apa? Berdosa. Apalagi sudah 13 tahun. Bukan dipukul lagi itu. Nggak salat digantung. Satu salat digantung. Jadi harus menjaga salat, adik-adik sekalian. Mulai dari sekarang, tanamkan pentingnya salat. Ini saya ceritakan sebuah hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan pentingnya salat, pentingnya jangan sampai kita menganggap sepele urusan salat. Man tahawana 'anil salah aqabahu Allahu bi 15 uqubah, sittatin fid dunya wa thalathin 'inda al-maut wa thalathin fi qabri wa thalathin 'inda khurujihi min al-qabr. Ingat-ingat, ini kalau bisa hafal ini. Sekali saya sampaikan di sini, insyaallah kita ingat-ingat dan kita kenang-kenang supaya jadi pegangan. Jangan sampai meremehkan urusan apa tadi? Urusan salat. Sabda kekasih kita As-Sadiqul Masduq, orang yang tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta, pasti benar apa yang diucapkan beliau. Kata beliau, barang siapa yang meremehkan salat, menganggap sepele urusan salat, niscaya akan dihukum oleh Allah minimal sebanyak 15 hukuman. Berapa hukuman? 15. Ingat-ingat, 15 hukuman. Dia menyebutkan secara perinci. Pertama, 6 hukuman itu akan dilangsungkan ketika dia di dunia. Sudah, 6. 3 lagi diberikan ketika menjelang mati. 3 lagi ketika berada dalam kubur. 3 lagi ketika bangkit dari kubur. Sudah. 3, 9 tambah 6, 15. Jadi ada berapa tadi? 15 hukuman. Siapa yang meremehkan salat? Ini berlaku untuk semua kita umat Islam. Jadi ada di sekalian, dalam Islam ini tidak kenal kecil besar, tidak kenal. Islam nggak mengenal istilah kecil besar. Paham? Islam tidak mengenal istilah kecil besar dalam mengamalkan perintah Allah. Islam hanya kenal 2, sudah balik apa belum balik. Walaupun kecil-kecil, tapi kalau udah balik, sudah wajib sudah itu. Bukan melihat postur fisiknya kecil, saya kecil Ustaz, masih 1 MDS gitu. Tapi antum sudah ihtilam, udah balik, sudah. Itu depannya 1 surga, 1 neraka. Menjalankan perintah surga, meninggalkan perintah atau menjalankan larangan, resikonya neraka. Nah, 6 pertama. Hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang enggak menjaga salat, meremehkan salat. 6 ketika di dunia. Pertama, tunzaul barakatu min umri. Umurnya akan dicabut keberkahannya oleh Allah. Umurnya enggak diberkahi Allah, hidup tapi tidak ada keberkahan. Berarti kebalikannya, siapa yang memuliakan, yang mengutamakan salat, pasti umurnya diberkahi. Ingat, 1, umurnya dicabut keberkahannya. Kedua, hukuman yang Allah berikan ketika di dunia, tumhasimas salihin min wajhi. Itu tanda-tanda kesolehan di wajahnya dihapus oleh Allah.
Jadi wajahnya itu seperti bukan wajah orang soleh. Tanda-tanda kesolehan dihapus. Nggak ada ciri-ciri kesolehan lagi kalau meremehkan salat. Ketiga, kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allahu alaih. Setiap amal apa saja yang dikerjakan tidak dikasih pahala oleh Allah. Walaupun dia bermiliar-miliar bangun masjid, walaupun berinfak bersedekah ratusan miliar, tapi dia meremehkan, tidak menjaga salat 5 waktu minimal, maka itu tidak ada nilai di sisi Allah, tidak diberi pahala. Nah, ini ketiga hukumannya. Yang keempat, la yurfa'u lahu du'a'u ila sama. Doanya nggak pernah naik. Doa bertahun-tahun nggak pernah diijabah oleh Allah, nggak pernah dikabulkan. Ini kemungkinan karena dia meremehkan salat. Salat itu dianggapnya seperti barang biasa gitu, sekenanya aja. Kalau sempat ya kerjakan, kalau enggak ya udah, orang lagi sibuk. Ini berarti meremehkan salat. Sudah 4. Kelima, laisa lahu du'a'in fi salihin. Jadi kalau ada yang hafal nanti bisa dia nyebutkan sini satu pertanyaannya udah bisa siap ya. Ada nggak? Ada insyaallah. Ya, ingat-ingat. Bisa hafal 15 ini, dengan perincian ini naik di sini, bacakan, kalau bisa ada reward insyaallah. Oh ini dulu. Aduh ya, gimana nih? Ya, coba antum bacakan. Apa ya? Oh kurang lengkap, 3 lagi, tidak apa-apa, bacakan aja. Perkenalkan, nama siapa, asal kelas mana? Saya ingin tahu kelas siapa yang mewakili di antara 3 kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Umaira dari kelas 82. Kelas 2 berarti ya? Iya. Ada 6 kali hukuman di dunia, yaitu tanda wajah solehah dan soleh dihapus dari Allah. Yang kedua, dosanya tidak diijabah Allah atau tidak dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, mukanya dibenci oleh orang lain. Cuma 3 ya? Lanjutkan yang berikutnya. Yang kedua, ketika menjelang mati. Yang pertama, dia mati hina. Yang kedua, dia mati kelaparan. Yang ketiga, dia mati kehausan. 3, ketika di dalam kubur. Yang pertama, saat dia masuk kubur, tanahnya langsung menghimpit tubuhnya, sehingga tubuhnya hancur dan tulangnya menyilang. Yang kedua, ketika masuk kubur, orang yang tidak sholat, maka kuburannya akan mengeluarkan api. Yang ketiga, ketika di kuburan akan datang ular yang bernama Al-Sujaul Aqra. Sujaul Aqra. Ya, terus. Penyiksa kubur. Mata ular itu berapi dan kukunya dari besi. Yang ketiga, ketika bangkit dari kubur. Yang pertama, dia akan dimurkai Allah. Yang kedua, hisabnya tidak akan diijabah oleh Allah. Yang ketiga, dia akan masuk neraka. Iya, Masya Allah. Plus. Cuman kurang 3. Tapi alhamdulillah yang lain tepat semua. 6 yang di dunia kurang 3. Dia hanya menyebutkan hilang tanda kesalehan di wajah, kemudian doanya tidak diangkat, dan apa lagi tadi? Dia akan dibenci oleh orang. Ketinggalan 3. Ya, silakan. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Keila dari 74. 7? Kelas 1 berarti ini? Kelas 3 nggak ada? Wah, gimana kelas 3 nih? Dan yang mewakili putri lagi, putranya malah nggak ada. Kalah nih putra. Ya nggak apa-apa. Ya, tafadhali. 6 di dunia, 1 umur dicabut keberhasilan. 2, tanda-tanda kesolehan bukan dihapus. Iya. Setiap amal apa saja yang dikerjakan tak diterima. Betul. Doa tak dikabulkan. Tak dicipta bagian doanya yang beriman. Orang yang beriman, Allah akan menjadikan benci dalam pandangan orang. Ya, sudah. Ini komplit 6 di dunia. Terus mati hina, mati kelaparan, mati kehausan. Iya, terus
Berikutnya, Kubur. Tanah kuburan. ya 3 lagi dalam kubur. Pertama, Murka Allah. itu bangkit di dalam kuburnya sebelum bangkit. Disumbukan api. Dihimpit kubur, kemudian kedua dikeluarkan api, yang 3 Ular datang ular untuk menyiksanya. Kemudian bangkit dari kubur. Murka Allah. Murka Allah, Hisab Allah. dihisab berat, terus masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah ya. Bagus. Ini luar biasa. Ini bagus jadi pembelajaran untuk antum. Kata para ulama, al ilmu kasaid wal kitabatu qaiduhu. Faqayyidu suyudakum bil hibalil wathiqah. Ilmu itu hewan buruan adik-adik sekalian. Maka kamu harus ikat namanya hewan buruan. Ikatnya dengan apa? Dengan menulis. Kenapa? Sebab kata para ulama, ma hufidha farra wa ma kutiba qarra. Apa yang dihafal itu akan lari dan hilang lenyap, tetapi apa yang ditulis akan kekal selama-lamanya. Cobalah ingat ini, setahun kemudian apa masih ingat? Kalau ingat saja. Tapi kalau ditulis akan terus ada ilmu tersebut dalam buku. Alhamdulillah ya. Jazakumullah khairul jaza. Ini bagi 2 ya. Oh, Masya Allah, ada dari ibu sekolahnya. Ya, bagus. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Luar biasa. Kelas 1, kelas 2. Kelas 3 gimana? Kelas 3 tawajuh tidur. Ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Alangkah baiknya sebelum kita tutup majelis ini, kita tutup dengan doa-doa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana 'amdana wa sahwana jiddana wa hazlana wa kullu dhalika 'indana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Cukup sekian, terima kasih atas segala perhatian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.